hand published लेकिन unfortunately there is not a single book I can say कि जड़ा बंदा book चुके ते कवे कि आम बंदा चुके उन्हों पढ़ लवे 2-3 बारी ते समझ आ जाए सारा कुछ unfortunately ओ जी कोई किताब नहीं if any you can suggest that I would love to have it though but most of the books some of definitely are easier than others but there is nothing out there that I can say you can just pick it up and start reading and within 4 days you will know everything I wish there was something like that there is nothing like that most of these books are pretty technical you got to be paying a lot of attention of what's going on you got to understand the basic cases kede hunde hain karta karak ki hai karam ki hai karan ki hai adhikaran ki hai you know तो ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਰ ਸਮਝੇ ਹੋਏ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲਿਸਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਤੇ we can try to understand ਜੋ ਸੋ ਆਈ ਨੋ ਸਿਮਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਬਟ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸ ਚ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਭਰਾਜ is anything else that you know that you want me to ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ then at the end of the class I will revise again what I said last time but depending on how much time is available hanji Viji, one thing was that there was this if you can just quickly go over the concept ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਏ ਦੱਸੇ ਸੀ like rules of grammar noun ਤੇ ਸੰਧਿਆ ਤੇ yeah noun ਦਾ ਤੇ yeah ਉਹ ਮੈਂ end ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ noun ਵਾਲੇ rule ਹਾਂਜੀ so we're going to start I'm sorry ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ रिकॉर्डिंग मिलेगी पिछले मैं अटेंड नहीं कर सकी नहीं lot of people are asking for it unfortunately दीदी मैं नहीं करदा जसमीत कर दी है ते उन्हें कोई टेक्निकल इश्यूज आ रही हैं you know what don't worry about it मैं कोशिश करांगा towards the end of the class जो मैं last time कीता उसਨੂੰ एक बारी दोबारा briefly revise कर देंगे सारा sure thank you जी अगर वो recording गुम भी हो जाती है तो सुरेंद्र ते थे है so I'll do it as many times as possible so not a big yeah so कोई particular question किसे दा नहीं है so I can continue from the where I left off then okay ठीक है so the next chapter you know what we're talking about today is we talked about the nouns a little bit you know male to female dono we also talked about first person second person third person this is where we left it off last week though so nobody has any questions for sure I have one small question last time that female singular was left you know you were saying you will verify and let us know. I was right on that so female noun the female nouns with sihari lagdi I double checked it you know female nouns with generally this आज मैं cover करांगा दोबारा no I'll repeat it okay thank you ji no problem so let me share my screen though again and we'll start the thing though so मैं हुणे इथे what I'm going to do is I'm going to write ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਸਲਾਈਟ ਈ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਸਿਹਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵਰਡ ਵਿੱਚ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਧਰੇ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਬਿਗਨਿੰਗ ਚ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ लेकिन ये अगर एंड विच आए अगर बिल्कुल अखीर विच आए तो फिर ऐसे प्रोनाउंस नहीं करते इसको फॉर एग्जांपल द वर्ड नाम अगर ये नाम है सॉरी नाम ते ओ उत्ते ओ लगदा नहीं है वाला सो ये अगर नाम है ते सॉरी पूरा ही मिट गया हूं आई एम सो सॉरी लेट मी ट्राई अगेन वन मोर टाइम सो ये अगर नाम है वर्ड तो ये नाम दे मम्मे नु सिहारी लगी हुई है as you can see but वो मम्मे दी सिहारी प्रोनाउंस नहीं करदे ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਨਾउंस ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਯੂਜ਼ੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਯੂਜ਼ੇਜ ਬੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ I'm going to
erase that here though. So ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ usage ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ usage ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ common ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ usage ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ does anybody know what a preposition is? Does anybody remember from the discussions? Who remembers what a preposition is? So preposition is a word that we use that signifies the place, Hanji. These are bahar, antar, under, over, in, or prepositions on them. The preposition ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ preposition ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ as a general rule ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿਹਾਰੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ. For example, the word antar, so I'm going to write the word antar. ਜਿੱਥੇ ਅੰਤਰ ਅਗਰ ਅੰਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਆਏਗਾ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਬਾਹਰ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਨਾਲ ਫॉर एग्जांपल ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵੀ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਨੰਨਾ ਤੇ ਲੱਲਾ Yeah, please, if you can have your muted your thing, ਤੇ phone ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾ ਆਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਅੰਤਰ ਹੈ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਡ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਵਰਡ ਸੋ ਵਿੱਚ ਦੇ ਚੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਵਿੱਚ preposition ਦੇ as a general rule preposition ਵਿੱਚ ਸਿਹਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇੰਟਰੀਗਿੰਗ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਸਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਆਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਅੰਤਰ ਵਰਡ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ I'm going to erase some of the stuff here ਅੰਤਰ ਅਗਰ pronunciation ਅੰਤਰ ਦੀ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਔਂਕੜ ਹੋਏਗਾ ਥਲੇ as opposed to the ਸਿਹਾਰੀ can anybody in the class tell me what does that word ਅੰਤਰ mean though ਅਗਰ ਅੰਤਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਅੰਤਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੰਤਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦੂਸਰੇ ਅੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ difference thank you so ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਅੰਤਰ ਹਨ so how do you obviously contextual ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਏਗਾ word but ਅੰਤਰ as a general rule ਅੰਤਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੇ ਉਹ preposition ਹੈ ਅਗਰ ਅੰਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹ preposition ਨਹੀਂ ਹੈ the gurus made it very clear gurbani several example exist ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ so let me give you some examples ਮੈਂ example ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ example ਮੈਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਗਗਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ so I'm going to go to Ashtapadi number 23 which is little bit down below 17 hai page number you will see what I'm talking about hanji okay ai dekho नौनिध अमृत प्रभ का नाम देही में इसका विश्राम साध संग अंतर प्रभ डीठा देखो ये अंतर दे स्पेलिंग इथे हैं जी इथे अंतर दे रारे नु सिहारी लगी हुई है इथे as everybody can notice that इदा मतलब इथे preposition आया है अंतर which means अंदर दी गल करदे wen बाहर दी माने this is not the difference नहीं आया इथे word ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀਰ ਜੀ we don't even need to know this because it's very clear looking at that and you're right 100% even if you did not know the grammar the rule you will still understand ki ਸਾਧ ਸੰਤ ਸੰਗ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਭ ਡੀਠਾ ਇਥੇ ਅੰਤਰ ਦਾ meaning difference ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਅੰਤਰ ਦਾ meaning ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ meaning I agree with you 100% so even without knowing the rule you will probably know this but since we are learning grammar you should know why ਅੰਤਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਮੇਲ ਨਾਉਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਿਧ ਵਰਡ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਨੌ ਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਿਧੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਹਨ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਇੱਥੇ ਨਿਧ ਦੇ
ਨੌ ਨਿਧ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਮਰਤ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਹਨ ਫੀਮੇਲ ਨਾਉਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਦੇਹੀ ਮਹਿ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਾਏ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਜਨਰਲ ਰੂਲ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰ, ਅੰਤਰ, ਨਾਲ, ਸੰਗ ਵਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੰਗ ਦੇ ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਰਡ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਨ ਮਾਹੇ ਆਕਾਸ ਪਿਆਲ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, when you look at it, the word though you understand though ki ho raha hai ithe. So anybody has any question though? It's very simple rule hai ki agar as a general rule gurbani vich preposition ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਯੂਜ਼ੇਜ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਾਰੀ ਦਾ ਰੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਬੜਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਟ ਕਿੰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਬਟ let me erase all this stuff though. So ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਯੂਜ਼ੇਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਨਾਉਨ ਜਾਂ ਵਰਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਾਰੀ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਦੁਆਰਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਖਾਂਗਾ ਥਰੂ, ਹਾਂਜੀ, ਵਿੱਚ, ਇਨ, ਕਰਕੇ, ਡੂਇੰਗ ਇਟ, ਤੋਂ, from, ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲ, with. So for example, अगर मैं उन्हें लिखे हो इन सारे, I'll wait for a second if people want to copy or whatever, then I'm going to erase this thing and start. So for example, अगर मैं सिमरन लिखा है थे word, प्रभ कै सिमरन गर्भ ना बसै, हैं जी, सिमरन दे नने नू सिहारी दा मतलब है कि सिमरन द्वारा, है जी, या सिमरन तो या सिमरन करके या सिमरन द्वारा, है जी। प्रभ कै सिमरन गर्भ ना बसे, प्रभु दे सिमरन करण नाल या करके या करण दाल या करण द्वारा बार बार बंदा साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ विच नहीं आंदा। सिमरन, है जी। कई बारी वर्ड आंदे न संत संग अंतर प्रभ डीठा, हुणे आए मैं संत हुणे पढ़िया वर्ड संत संग अंतर, उत्थे भी गग्गे नू सिहारी है। संत संग दे, संतां दे संग करण नाल, करण द्वारा, है जी। कई बारी गग्गे नू सिहारी, कई बारी गग्गे नू औंकड़ होएगा, उत्थे डिफरेंट मीनिंग है। पर एज अ जनरल रूल अगर जिथे भी तुसीं देखोगे एंड विच लग्या होया शब्द, बहुत कॉमन यूज है शब्द दी, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜੇ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਦੇ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੱਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ I'm going to erase some of the spot though. उसी तरह फॉर एग्जाम्पल मैं दूसरे कलर च लिखांगा हुण मैं, ताकि अंदाजा तुम लवे। नाम दे नन्ने नु, जिस फॉर एग्जाम्पल नाम है, अगर नाम दे मम्मे नु सिहारी है अगर, ते नाम द्वारा, नाम विच, नाम नाल, हैं जी। सो लेट्स लुक एट सम एग्जाम्पल्स दो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स लुक एट सुखमनी साहब दी दूसरी एग्जाम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल, am I still sharing the screen? नजर आ रही है सुखमनी साहब की स्क्रीन? हाँ जी वीर जी। Okay. So you need sharing something the नहीं आ रही। I'm sorry.
You're sharing your words that you wrote. Oh, okay. So that's what I was afraid about. So I'm not very good in this stuff though, so I'm still trying my best here. So hold on, I think, here you go. This is better? Hanji. Okay. So let me take you to the first Ashwadi pehle, you know. All the way up, I'm going Sukhmani diyan laina te. Eh dekho ji. Prabh keh simran garab na basai. ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਿਆਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਜਨਮ ਮਰਨ ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਖ ਜਮ ਨਸੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਮ ਦਾ ਦੁੱਖ ਗੁੱਖ ਦੇ ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ ਜਮ ਦੇ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਔਕੜ ਹੈ ਇੱਕ ਜਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ ਡੈਥ ਫੀਅਰ ਦਾ ਡੈਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੀਅਰ ਆਫ ਡੈਥ ਤੋਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਡੈਥ ਦੇ ਉਹ ਫੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਸ ਜਾਂਦੇ ਨਸੈ ਮਨੇ ਨਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਾਲ ਪਰ ਹਰੈ ਨਨੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ For example, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸੰਤਾਪੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਦੁੱਖ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਮੇ ਵਾਲਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੰਤਾਪਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਉਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਸਕੂਲਿਨ ਤੇ ਔਂਕਣ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਦੁੱਖ ਪਰ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਅਲੱਗ ਹਨ ਇੱਥੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਇਤਨਾ ਡਿਟੇਲਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਇੱਥੇ ਮੀਨਿੰਗ ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੀਨਿੰਗ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਾਉਨ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜੁੜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਰਨੀ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮਰਨ ਇੱਥੇ ਨਾਉਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਵਰਡ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੈਟ ਮੀ ਗਿਵ ਯੂ ਸਮ ਅਦਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਹੋਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਈ ਹੈ 16th ਅਸ਼ਪਦੀ ਵਿੱਚ let me go to the 16th ਅਸ਼ਪਦੀ and give you another example ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਥਾਈਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਲਹੇ ਹਾਂਜੀ ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ what does that mean it mean ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੰਗ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੇ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਸਤ ਕਿਹੜੀ ਬਸਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਸਤ ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਗੋਚਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਅਗੋਚਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਪ੍ਰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਹਾਰੀ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ ਸਾਧੂ ਕੇ ਸੰਗ ਅਜਰ ਸਹੇ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਬਸੇ ਥਾਨ ਉੱਚੇ ਯੂ نو ਤੇ ਥਾਨ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਓ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਥਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ I'm going to go to the 16th ਅਸ਼ਪਦੀ I'm going to go down a little faster I'm going to give you another example naam de utte which will become things will become even more clearer you know I'm sorry inna simple nahi hai I get that part confusing bhi bahut hai because har jagah har rule apply nahi hunde but mere kol jinniyan resources hain limited main ta vi thodi jehdi knowledge main tanu share karna chahanda main ithe you know eh dekho नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मंड नाम के तारे इत्थे नाम परमात्मा वास्ते आया है उदी शक्ति वास्ते आया है नाम नाउन रूप विच
ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਪਲੈਨਟ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ એનર્ਜੀ ਰਿਸਪਾਂਸਿਬਲ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਾ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਜੰਤ ਦਾ ਤੱਤਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਾਉਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਗਲੇ ਮਨੇ ਸਾਰੇ ਪਲੂਰਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਜੰਤ ਤੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਔਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੱਤਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਜਿਤਨੇ ਗੈਲੈਕਸੀਜ਼ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲੈਨਟ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਸਾਰੇ, ਹਾਂਜੀ ਦੁਆਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਮ ਹੀ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਮ ਆਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਾਏ, ਇੱਥੇ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਉੱਤੇ, as you notice though, ਪਰ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੀਜ਼ਨ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ is because ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਚਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੰਕਲੂਜਨ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸਨ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਸਾਰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੁਣ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ, ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ, ਉਸ ਪਰਮ ਸੱਤਾ ਦੇ, ਉਸ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਉਸਨੂੰ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਾਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਨਕ ਚੌਥੇ ਪਦ ਮੇ ਸੋਜਨ ਗਤ ਪਾਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਪਦ ਮਨੇ ਤ੍ਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਮੋ ਤੇ ਸਤੋ ਤੇ ਰਜੋ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਪਦ, ਚੌਥੇ ਪਦ, ਫੋਰਥ ਸਟੇਜ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਹਿਜ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਚੌਥੇ ਪਦ ਵਿੱਚ ਸੋ ਜਨ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਨ ਨੰਦਨ ਔਕੜ ਲਗਾਤਾ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਿੰਗੂਲਰ ਜਨ, ਉਹ ਗਤ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਆਏ ਹਨ ਨਾਮ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਇੱਥੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਨਾਮ ਦੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੰਕਲੂਜਨ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ, ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੁਰੀਆ ਸਭ ਭਰਨ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਧਾਰੇ ਹੀ ਸਗਲ ਆਕਾਰ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਆਕਾਸ਼ ਪਾਤਾਲ ਹਨ। ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਜੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ if I even did not know this is probably still clear to me, you're probably right. I'm not going to argue on that point, कि नहीं जी, it's very clear to me without even knowing that. I would have known that anyway because contextual है उस तरीके दा word, You're right. हो सकता है उंज होवे, I'm going to stop here for a second and see if anybody has any. So ਇੱਕ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਹੈ, ਸੰਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਆਰਾ, ਵਿੱਚ, ਕਰਕੇ, ਤੋਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਉਂ ਲਿਖੇ? Can anybody who in the class can tell me ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਮੈਂ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਦੁਆਰਾ, ਵਿੱਚ, ਕਰਕੇ, ਤੋਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਵਰਡ? ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਨੇ? What are those things? Can anybody ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਬੋਰੋ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਵਾਲੇ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਆਫ ਗ੍ਰਾਮਰ ਤੋਂ ਬੋਰੋ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਕਾਰਕ ਤੋਂ ਬੋਰੋ ਕੀਤੇ ਨੇ। Who said that? I'm sorry. Can somebody? Gajinder uncle. Okay, thank you uncle ji. ਕਾਰਕ ਦੇ ਰੂਲ ਤੋਂ ਬੋਰੋ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ। ਕਿਧਰੇ ਸਿਹਾਰੀ ਨਾਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਆਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਅਧਿਕਰਨ ਕਾਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫॉर एग्जांपल ਦੱਖਣੀ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ,
ਦੱਖਣੀ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਲਾਈਨਸ ਹਨ ਉਹ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਓਂਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮਹਾਨ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡ ਆਏ ਹਨ ਓਂਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਤਪਤ, ਓਂਕਾਰ ਜੀਵ ਨਿਰਭੈ। ਉੱਥੇ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਅਗਰ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਧਿਕਰਨ ਕਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਓਂਕਾਰ। ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਓਂਕਾਰ ਦੁਆਰਾ, ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਾ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਿਧਰੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਤੇ ਜੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਦੱਸੋ ਫਿਰ? ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਵੇਦ ਓਂਕਾਰ ਵੇਦ ਨਿਰਮੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਵਰਡ ਆਏ ਹਨ ਨਾਲ। ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਤਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੀਤੋ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਥੈਂਕ ਯੂ ਨੋਟ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਇਹ ਸੀ ਗੱਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਕੰਮ ਇਹ ਤੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕੰਮ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਅਧਿਕਰਨ ਕਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਯੂਜ਼ੇਜ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਇੱਕ ਯੂਜ਼ੇਜ ਹੈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੀ, ਦੂਸਰੀ ਯੂਜ਼ੇਜ ਹੈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਕ ਵਾਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੁਆਰਾ, ਵਿੱਚ, ਕਰਕੇ, ਤੋਂ, ਨਾਲ, ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਜ਼ੇਜ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਯੂਜ਼ੇਜ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਲਿਖਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, I'm becoming lazy now, is female noun ਤੇ generally at the end ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਮਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌ ਨਿਧ ਤਦੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਨੌ ਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਹੀ ਮੇ ਇਸਕਾ ਵਿਸਰਾਮ, ਉੱਥੇ ਨਿਧ ਦੇ ਤਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਫॉर एग्जांपल ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਰਾਤ ਹੈ, ਰਾਤ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਫੀਮੇਲ ਨਾउन ਹੈ ਰਹਿਣ ਦੇ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਪ੍ਰਭਾਤ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਦੇ ਜਨਰਲੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਫੀਮੇਲ ਨਾउन ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰਲੇ ਵਰਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਹਾਰੀ ਨਾਲ ਐਂਡ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫੀਮੇਲ ਨਾउन ਨੂੰ ਜਨਰਲੀ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ, ਸੋ ਵਾਟ, ਯੂ ਰਾਈਟ। Lot of people argue with me in the class, so my answer is yes, you don't need to know if you know everything. But if you want, we were studying as a students of grammar, then you should know कि प्रभात दे तत्ते नु सिहारी इस वास्ते लगी हुई है क्योंकि प्रभात feminine noun है इस वास्ते, you know, रैन दे राणे नु सिहारी इस वास्ते लगी हुई है because रैन feminine noun है। हाँ जी, so ये वड्डियां जड़ियां रीजन जड़े हैं सिहारी लगान दे, ये एक वड्डे रीजन ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ you know important ones though. So I will still wait to see if anybody has any questions or not, then I'll repeat a little bit from last year though. मैं बहुत ही details नहीं जाना। There are 10 other rules of Sihari by the way that I have not discussed, पर ਉਹ rule ਬੜੇ complex ਹਨ, ਬੜੇ और ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਆਏ ਹਨ ਉਹ ਵਾਲੇ। unnecessarily ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵਿਗਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, you know, so ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਨਰਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਉਹ ਕਾਰਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫॉर एग्जांपल the word ਗੁਰ, ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜੇ ਗੁਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਗੁਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੇਖੋ ਕਿਧਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰ ਦੇ ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ ਤੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਅਗਰ should I write it down or is everybody understanding it? You know, okay, I'll write it down just in case, you know. Let me explain that. I'm going to clear everything, clear all drawings. ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰ ਮੈਂ ਸਪੈਲਿੰਗ ਲਿਖੇ ਗੁਰ ਦੇ, ਗੁਰ ਦੇ ਸਿਹਾਰੀ ਨੂੰ, ਗੁਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, I need a volunteer. ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ,
ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਰਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਪਜੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਇਆ ਹੈ, let me ਉਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਇਨ ਪੱਪਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ ਵਰਡ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਆਂ, this is so much easier when you teach it in person because then you can write those things. But let me I'm going to stop sharing and then start sharing again. ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ word different ਆਏ ਹਨ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਅਹਮੇਵ ਨਾਨਕ ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਦੇਵ। Can somebody tell me which Ashtapadi is that? If somebody can, I think Ashtapadi number Kaam Krodh Ar Lobh Moh Binas Jaye Ahamev. Vijay, is it 6th? Okay, let me try number 6 then. I'm just going to give an example. Ashtapadi number C3. So I'm going to go to Ashtapadi number 6. So ਹਾਂਜੀ 6th ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ 36 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਏ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਹਾਂਜੀ, ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਗਜਿੰਦਰ ਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ 36 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਏ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਰੂਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ 36 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ 36 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਗਜਿੰਦਰ ਅੰਕਲ ਉਸੇ ਦੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ। Did everybody notice that? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ ਔਰ ਸਮਥਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਇੱਥੇ ਕਾਰਕ ਦੂਸਰਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰੂਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, हे ਦਾਤਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਅਹਮੇਵ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ 5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰੋ, ਇਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਨ ਯੋਗਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ, हे ਨਾਨਕ, हे ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, हे ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਦੇਵ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੀਆਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਨੋਟ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿੱਥੇ ਵਰਡ ਆਏਗਾ ਉੱਥੇ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਸੇ ਸੁਖ ਮੰਦਰ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਗੰਧਿਤ ਤਨ ਲਾਵੈ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗ੍ਰਹਿ ਸੰਗ ਸੁਖ ਬਸਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਸੰਗ ਦੇ ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੰਗ ਰਸ ਭੋਗ, ਸਾਰੇ ਰੰਗ, ਸਾਰੇ ਰਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭੋਗ, ਇੱਥੇ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਪਲੂਰਲ ਹਨ ਸਾਰੇ। ਪਰ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਰਕ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, so that we see that ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਦੇਵ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਔਂਕੜ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ again, somebody might say, Surinder, I didn't know this, and it's still pretty clear to me. Yes, you're right. But since I'm teaching grammar, I've got to tell this stuff. I've got to put this on people's notice. Ki kinchi spelling is different on the spelling. Virji, I have a follow-up question. ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਖਾਹੇ and ਮਾਹੇ, ਮਾਹੇ ਮਨੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਮਾਹੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਾਏ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, again ਮਾਹੇ ਨੂੰ ਹਾਏ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਂਡਿੰਗ ਵਰਡ ਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਫੀਮੇਲ ਨਾਉਂਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾ ਇਜ਼ ਦੀ ਓਨਲੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸ।
I'll wait to see if anybody else has any questions on this. I know it's confusing and I know it's not easy, but ਮੈਨੂੰ request ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੂਰਾ, you know, so PG, it's slightly different. ਜਿਹੜੀ 16th ਅਸ਼ਪਤੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਸੀਗੀ ਨਾਮ ਕੇ ਤਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ ਨਾਮ ਕੇ ਤਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਉੱਥੇ ਮੰਮੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ. that's right. So shouldn't there be, I mean, if it's singular, it's one naam. Let's go back there. चलो ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ answer ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ question. I think I know the answer, but I want to confirm. Yeah. ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਦੇ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਕਾਰਕ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਪਲੂਰੈਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ let me share the screen, Preet, and I'll make sure ਕਿ ਉਹ page number ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ. I think it was 117 ਕਿਸੇ like ਨਹੀਂ 16 ਅਸ਼ਪਤੀ ਹੈ. 16th ਅਸ਼ਪਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ. Yeah, let me go to those lines. One second. It'll take a few minutes to get there. Yes, and then. Oh no, I'm going the other way around, right? I'm sorry. Yeah. ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਲੂਰਲ ਆਈਆਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤਾ ਛੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ. ਸੋ ਲੈਟ ਮੀ ਸਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਸਾਰੇ ਜੰਤ ਇੱਕ ਜੰਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ. Hold on, I'm almost there. ਮੈਂ ਜੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿਧਰੇ, ਨਹੀਂ, I think I'm still not there. Almost there. ਟੂਟੀ ਗੰਡਨ ਹਰ ਗੋਪਾਲ ਹੁਣ ਅੱਗੇ. ਸੋ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੰਤ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਤ ਪਲੂਰਲ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਪਲੂਰਲ ਹੈ, ਖੰਡ ਪਲੂਰਲ ਹੈ, सिमरत प्लूरल है, वेद प्लूरल है, पुराण प्लूरल है, ज्ञान प्लूरल है, सुनन प्लूरल है, आगास प्लूरल है, पाताल प्लूरल है, सगल प्लूरल है, आकार प्लूरल है, सब पवन प्लूरल है. इस वजह से नाम द मम्मे नु उथे हो है. You notice that? Yes. Yeah. Yeah. Okay. So I cannot tell you, Preet ji, ki how intriguing this chapter is in Gurbani. I mean, it will take years to learn if somebody really wants to learn though. Unfortunately, most of us, I mean, in the details ko jana nahi chanda, but this is a fascinating topic though. Unfortunately, padhana inna easy nahi hai dusre nu, you know. But only ithe purakh hai, you know, ithe purakh singular aaya hai, purakh sat keval pradhan. ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਨੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸਿੰਗੂਲਰ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੁਰਖ ਵੀ ਯੂ نو ਉਹ ਹੈ. ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਲੋਕ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਯੂ نو ਦੇ ਵੈਰੀ. ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸੌਰੀ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ can somebody look it up for me ਕਿ ਟੂਟੀ ਗਾਂਡਨ ਹਾਰ ਗੋਪਾਲ which ashpadi is that? I just want to share something else. PG, it's 15. या उस तो पहले ही है, उस तो ज्यादा दूर नहीं है. 15th है. एक और इंट्रीगिंग चीज ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰੀਗ ਕਰਦੀਆਂ. I don't know, some people might not say ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, but ਨੋਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਗੋਪਾਲ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ? Preet, what is difference about this Gopal, the spelling? ਇੱਥੇ ਲੱਲੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨਹੀਂ. ਗੋਪਾਲ ਦੇ ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਦੋ ਮਾਤਰਾ ਹੈ. ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ I just want to point this out to people because some of us are not familiar with these rules and everything, you know, ki kitne careful san Bhai Gurdas. So do tarah de accent marks hunde ne Gurbani vich. Sanskrit grammar vich vi same hai, ek lagu te ek guru, you know.
ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਐਕਸੈਂਟ ਮਾਰਕ ਗਿਣਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗਿਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਤਰਾ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। I'm not going to go, I'm just going to give you a flavor ਦੋ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਕੱਲ 200 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਕਵੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਰੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਤਰਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣੋ ਟੂਟੀ ਗੰਢ ਨਿਹਾਰ ਗੋਪਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਤ ਨਾਨਕ ਜਪ ਏਕ ਹਰ ਨਾਮ ਤੱਕ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਤਰਾ ਗਿਣ ਲਵੇ ਤੇ ਪਰ ਲਾਈਨ ਦੀਆਂ ਮਾਤਰਾ ਗਿਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੇ ਜੀ ਉਹ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਮਾਤਰਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਤੇ ਰੂਲ ਹੀ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਘੱਟ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਪੈ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਸ ਔਂਕੜ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਤਰਾ ਐਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰੀ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਗਾਇਆ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 2 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਹੋਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥਾਈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਧਰੇ ਉਲਟਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਫॉर एग्जांपल ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਵਰਡ ਆਨੰਦ, ਆਮ ਸੌਰੀ ਕਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਰਡ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਆਨੰਦ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਟਿੱਪੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ, ਵਰਡ ਆਇਆ ਹੈ ਐੜਾ ਨੰਨਾ ਤੇ ਦੱਦਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵਰਡ ਆਏਗਾ ਅਨਦ। ਅਨਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵਰਡ, ਉਹ ਵਰਡ ਆਨੰਦ ਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਟਿੱਪੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਟਿੱਪੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਤੇ ਮਾਤਰਾ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ। ਉਸ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਰੂਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੋਟ ਆਫ ਅਸ ਡੂ ਨਾਟ ਇੰਨੇ ਡੈਪਥ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। most of us don't look at it from इतनी depth ਵਿੱਚ, इतनी detail ਵਿੱਚ, इतनी ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਤਨੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। I just want to give you an example. It just fascinates me ki how detailed they were, So, yeah. Vijay, what does it mean ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤਰਾ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ they had to add? So, poetry ਦੇ, English poetry ਦੇ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ poetry ਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ poetry ਦੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ poetry ਦੇ rule ਹਨ, For example, English ਦੀ poetry ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ English poetry ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬ ਕਲਾਸਿਸ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਕੂਲ ਚ ਲਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਵਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, weight ਹੁੰਦਾ ਹੈ poetry ਦਾ, So, for example, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਚੌਪਦੇ ਮਨੇ ਜਿਹਦੇ 4 ਪਦ ਹੋਣ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਦੇ 4 ਜਿਹਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਉਹ ਚੌਪਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੌਪਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਚੌਪਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੌਪਦੇ ਦਾ ਜਾਂ ਛੰਤ ਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਛੰਤ ਦਾ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੇਟ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੂਲ ਹਨ, ਚੌਪਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੂਲ ਹਨ, ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੂਲ ਹਨ, ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਰੂਲ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਉਹ ਵੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੇਟ ਕਿਧਰੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਗੜਬੜ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੰਕਰੋਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਕਸਟਰਾ ਮਾਤਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਘੱਟ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਦੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਵੇਟ ਹੈ, that is too complex a topic to talk in this class right now. Or that when we meet, next time when I come to Washington, maybe I'll sit down personally and explain that. That's different. Yeah, India ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ India class ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਕਿਧਰੇ, ਪਰ ਉਹ class Zoom ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੜਾਉਣਾ, that is too hard. Thank you, Vijay. ਹਾਂਜੀ जी, I have a question कि so गुरबानी ਵਿੱਚ ਅਨਦ ਕੋਈ ਵੀ word ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਨੰਦ there is no word as ਅਨੰਦ, ਕੋਈ word ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆੜਾ ਨੰਨਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ word ਉਹ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, word ਆਨੰਦ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਕੋਈ, there is no such thing as ਆਨੰਦ, there is no word like ਆਨੰਦ। Yeah, ਪਰ ਹੁਣ ਕਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਈ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦਿਓ ਤੇ that's fine, so I give up quickly and say yeah, you're right, so that's fine, but that's the way it is. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, so ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਟਿੱਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਪੜਿਆ ਆਨੰਦ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਆਨੰਦ ਹੀ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। no problem. ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਿਸਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ, by the way, so
ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਹਾਂਜੀ ਮਿਸਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਉਂਝ ਹੀ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 80s ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਮਾਤਰਾ ਗਿਣ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ ਅਸ਼ਪਦੀ ਦੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ ਕਿਧਰੇ ਇੱਕ ਵੱਧ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਬਾਏ ਦਾ ਵੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਤਨੇ ਟੈਸਟ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂ ਟੈਸਟ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹਨ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾ ਵੱਧ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਯਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਲ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਾਲ ਗਾ ਰਿਹਾ 12 ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਤਾਲ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ 11 ਗਿਣੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਜੈ ਤਾਲ ਵੀ 13 ਹਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 12 ਚ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਖਰਾਬ ਲੱਗੇਗਾ ਸੋ ਜੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਵਿ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪੋਇਟਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੇਟ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਪੋਇਟਰੀ ਦਾ ਸੋ ਹਾਂਜੀ any questions on the ਸਿਹਾਰੀ though So ਵੀਰ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਰਡਸ ਹੋਣੇ ਹੈ ਜੋ या बड़े वर्ड है ਜੋ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸ ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਮੀਨੂ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਦਛੇਦ ਹੋਏ ਹਨ ਵਰਡ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 80 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪਦਛੇਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਸਨ ਜਾਣੂ ਸਨ ਨਾ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਠੀਕ ਬਗੈਰ ਪਦਛੇਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਸਨ ਨਾ I have seen my grandmother doing it that way. They didn't know how to divide those words. They learned it that way. I'm not. Some parents might be still doing it, but ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ. So, ਹਾਂਜੀ. Anybody ਸਿਹਾਰੀ ਤੇ ਕੋਈ question ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ. Otherwise, I'm just going to briefly revise what I discussed last time. Anybody? I'm going to wait for a second and see. ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਓਕੇ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸਨ ਰੂਲ ਉਹ ਨਾਉਨ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਜਨਰਲ ਰੂਲ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾਉਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਰ ਪਲੂਰਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਲੂਰਲ ਨਾਉਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਰੂਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਦ ਹੈ ਬੇਦ ਦੱਦਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਨ ਹੈ ਜਨ ਦਾ ਨੰਨਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜਨਰਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨਾਉਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਲੂਰਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਉਨ ਤੇ ਨਾਉਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਔਂਕੜ ਲੱਗ ਜਾਏ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਜਨਰਲ ਰੂਲ ਉਹ ਨਾਉਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗੇ should I write it down is that better let me try say here write it down so let me clear all trying so ਅਗਰ ਜਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਜਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਮੈਂ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਜਨ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅਗਰ ਮੈਂ ਜਨ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਨ ਪਲੂਰਲ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਵਰਡ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਜਿਵੇਂ ਬੇਦ ਹੈ ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਬੇਦ ਸਾਰੇ ਵੇਦ ਤੇ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਦੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤਾ ਹੋਏਗਾ ਹਾਂਜੀ ਐਜ਼ ਅਪੋਜ਼ ਟੂ ਜੇ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਜੇ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਾ ਲੱਗੇ let me erase this ਜੇ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਾ ਲੱਗ ਕੇ ਮੈਂ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਪਾ ਦਿਆਂ ਬੇਦ ਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਬੇਦ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਵॉलंटियर ਕਰੇ ਜੀ ਫੀਮੇਲ ਨਾਉਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪੋਜ਼ਿਟ ਮੈਂ ਕਾਰਕ ਦੀ ਯੂਜ਼ੇਜ ਆਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਾਰਕ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਵੇਦਾਂ ਤੋਂ ਵੇਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਉਹਦਾ ਕਾਰਕ ਦੀ ਯੂਜ਼ੇਜ ਆਏਗੀ ਹਾਂਜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਜੇ ਅਗਰ ਫੀਮੇਲ ਨਾउन ਹੈ ਤੇ ਜਨਰਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੇਗੀ ਸਿਮਰਤ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਤ ਹੈ ਰਹਿਣ ਹੈ ਦੁਹਾਗਣ ਹੈ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੁਹਾਗਣ ਵਰਡ ਆਏਗਾ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਐਜ਼ ਅ ਜਨਰਲ ਰੂਲ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਪੜੋਗੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿੰਨੇ ਫੀਮੇਲ ਨਾउन ਆਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫੀਮੇਲ ਨਾउन्स ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਜਨਰਲ ਰੂਲ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ
ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲੈਟ ਮੀ ਰੇਜ਼ ਦਿਸ ਤੋ ਕਿ ਅਗਰ ਜਨਰਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਅਗਰ ਵਰਡ ਦੇ ਅਗਰ ਐਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਗਰ ਊੜੇ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਡਿੰਗ ਹੈ ਇਸ ਵਰਡ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਸਿੰਗੂਲਰ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲੀ ਹੁੰਦਾ ਸਿਮਰੋਂ ਗਾਵੋਂ ਜਾਵੋਂ ਨੇਜ਼ਲ ਸਾਊਂਡ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਲੇਕਿਨ ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਐਨੀ ਐਜ਼ ਅ ਜਨਰਲ ਰੂਲ ਸੋ ਇਹ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜੇ ਜਨਰਲੀ ਸਪੀਕ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਹਾਏ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਜਨਰਲ ਰੂਲ ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਗਾਵੋ ਸਿਮਰੋ 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 ਦੇ ਰਾਹੇ ਨੂੰ ਹਾਏ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਕੇ ਸਿਮਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੇ ਜੇ ਐਜ਼ ਅ ਜਨਰਲ ਅਗੇਨ ਇਹ ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਫਾਸਟ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਜਨਰਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਆਰ ਟਰੂ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਐਂਡਿੰਗ ਅਗਰ ਦੁਲਾਵਾਂ ਚ ਹੋਏਗੀ ਗਾਵੈ ਗਾਵੈ ਖਾਵੈ ਉਹ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਹਾਂਜੀ ਯੂ نو ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਕਰ ਲੈਣ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋ I don't know. I think this is where I ended. I think both our time we spent karna hai utte. Hanji. It'll be a short class today. More nawa chapter shuru karan wala si, but it's not worth it for 15 minutes though. So, hanji. Ek mainu banda chahiye hai volunteer jada what I said today. Ek ya do mainu summarize kare ji. Hanji. Sare jada main discuss kita na. कौन करेगा जी समराइज प्रीत तुसी करो स्टार्टिंग करो जी एक दोनों क्लासा दी एक 2 सेकंड दी समरी दे दियो भी ए जी ये मोटे यू नो ओवरऑल ए रूल हैन एज अ जनरल देखो जी ग्रामर दी कंपलेक्सिटी ते बहुत है और जे अगर पूरे रूल पढ़ने होण ते बड़ा टाइम और बहुत एफर्ट लगता है समझण नू इतना इजी नहीं But Preet, can you just give us a short synopsis of what went on today? Yeah, so we will start with Sihari. The Sihari de main ਜਿਹੜੇ rules ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ propositional ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ what represents a place ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ so that's which sang right ਤੇ Sihari is at the ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰਲਾ ਲੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ it's not pronounced that's right ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ so that's one ਦੂਜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ when it comes with either a noun or a verb what that means is the ਅਖੀਰਲੇ ਲੈਟਰ ਤੇ ਜੋ Sihari ਹੋਏ or of a noun or a verb it means ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਨਾਲ those are the ਔਰ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਰਕ ਹਨ ਕਾਰਕ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ CASE ਯੂ نو ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਉਸ ਕਾਰਕ ਦੀ ਯੂਜ਼ੇਜ ਤੋਂ ਉਸ ਵਰਡ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਉਹਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿਮਰਨ ਜਾਂ ਸਤਸੰਗ ਜਾਂ ਨਾਮ even ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਟਾਕਡ ਅਬਾਊਟ ਨਾਨਕ ਜੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੇ ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ ਹੈ ਨਾਨਕ ਉੱਥੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡ ਦੀ ਵਾਰ ਚੋਂ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕੱਕਾ ਉੱਥੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਨੇ ਰਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ So as Sihari de and then going back to last time ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਔਂਕੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਔਂਕੜ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜੇ if ਔਂਕੜ is on a noun the last letter has of a noun has an ਔਂਕੜ underneath it typically represents singular and masculine but it might not hanji it might there are exceptions but generally there are exceptions though for example ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਦੇਵ ਉੱਥੇ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਔਂਕੜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ
ਸਿੰਗੂਲਰ ਜਾਂ ਪਲੂਰਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਕਾਰਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਔਂਕੜ ਦੇ ਕਾਰਕ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਪਲੂਰਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕਹਾਂਗੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੜਾ, ਸਮਝਣਾ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਕਾਰਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਪਲੂਰਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਅਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਸੇਮ ਇਫ ਯੂ ਟੇਕ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਜੇ ਔਂਕੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਟਾਕਿੰਗ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਅਬਾਊਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਐਜ਼ ਅਪੋਜ਼ਡ ਟੂ ਜੇ ਮੁਕਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਟਸ ਮੋਰ ਉਹਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੇ ਨਾਨਕ, ਇਹ ਨਾਨਕ, as if somebody else is saying, ਇਸੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨੂੰ, ਹੇ ਨਾਨਕ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰ, ਹੇ ਨਾਨਕ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਰਕ ਦੀ ਯੂਜ਼ੇਜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਦੀ ਯੂਜ਼ੇਜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਨਰਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਨਾਨਕ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਨ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਲਾਭ ਪਹਿਲੀ ਆਰੰਭ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ, ਆਏ ਨਾ ਵਰਡ ਜਦੋਂ ਲਾਵਾਂ ਦੇ, ਜਨ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਲਾਭ ਪਹਿਲੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਲਾਭ ਪਹਿਲੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕੋਈ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਲਾਭ ਪਹਿਲੀ ਹੈ। ਜਨ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਲਾਭ ਪਹਿਲੀ ਆਰੰਭ ਕਾਰਜ ਰਚਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹੇ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹੇ ਵਿਚਾਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਜਿੰਦਰ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਹੈਗਾ, ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹੇ ਨਾਨਕ, ਸਾਰੇ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਚ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਜਿੱਥੇ ਵਰਡ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਵੀਰ ਜੀ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਆਲਮੋਸਟ ਪਰਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਥਰ। ਓਕੇ, ਕਾਰਕ ਦੀ ਯੂਜ਼ੇਜ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੇ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਹੋਏ ਤੇ ਪਲੂਰਲ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸਿਹਾਰੀ ਆਂਦੀ ਹੈ on the noun, again not to be pronounced on the last letter. And then we talked about the first, second, third person rules. ਜੇ first person ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਊੜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਊੜਾ ਆਏਗਾ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਊੜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹਾਹਾ ਆਏਗਾ, ਹਾਹੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਆਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਊੜੇ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਸਿਮਰੋ ਜਾਂ ਪਾਵੋ, ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਰਾਖੋ, ਤੇ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਲਾਵਾ ਆਏਗਾ। that's typically in third person, ਜਿਵੇਂ ਸੁਣੀਏ, ਮੰਨੀਏ, ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਕੌਣ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਗਾਵੇ ਜਾਵੇ ਪਾਵੇ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੀਸਰੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, again I would not like these rules are important. It's not like, again I'm going to repeat again, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਨੌਲੇਜ ਜਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਬੰਦਾ, is not the end of the world, okay? It's not like you're not going to understand much. ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ that is not true, okay ਜੀ। ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਹੋਏ, ਪਰ ਜੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸੰਤ ਸੰਗ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਭ ਡੀਠਾ, ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਤ ਦੇ ਸੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਅੰਤਰ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਡੀਠਾ, ਪ੍ਰਭ ਦਾ ਪੱਬਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ, ਪਲੂਰਲ ਰੂਪ ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਸਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋਰ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੀਨਿੰਗ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਕਲਾਸ ਆ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੇਸਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕੰਟੀਨਿਊ। Rishi, that's what I had. I think that's what we discussed here. What other people have to say or what questions do they have? ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪਜੀ ਵਾਲਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ 36 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਏ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਹਮੇਵ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਉੱਥੇ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਔਕੜ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਾਰਕ ਦੀ ਯੂਜ਼ੇਜ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਧਰੇ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇ ਅਲੱਗ ਆਏ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ
ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ ਯੂ نو ਉੱਥੇ ਮਾਮ ਉੱਥੇ ਮੀਨਿੰਗ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਉਸਨੂੰ ਭਾਵ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਹਾਂਜੀ anybody else has any questions though there are several YouTube videos Manjeet Didi put it up Simrat Didi last time was mentioning I think somebody even gave a if you want even more people out there who know million times more than I do on Gurbani grammar you know who that's what they do you know they teach people and everything ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਸਿੰਪਲ ਰੂਲ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਬਿਲਕੁਲ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਹਨ unless you can apply it to the Gurbani what you read just learning the rules is worthless mere hisab de naal unless when you read Gurbani and you can see the usage there and you can say to yourself yes oh yeah this is what it is oh yes this makes sense you know just knowing the rules doesn't help you at all is what I feel is applying them when you read them that's where the importance comes in Bavraj, one thing is off my list now. So, list with so. Virji, Harminder Kaur has a request for you. She wants to add to your list. Sir, if you have reduced one, you can add one. Please give us a session on Simran meditation. Kis tarah karni chahiye? What are we have no? At least I have no clue. So. Simran, पहले कहते एक भुलेखा मैं कर दिया सारे अंदाज आज मैं कि सिमरन कोई मैकेनिकल एक्सरसाइज नहीं है let that be extremely crystal clear अखा कन खोल के सारे सुन लो आज एक कोई मैकेनिकल एक्सरसाइज नहीं है कि मैं हुण बैठा ते let me start my सिमरन you know हरमिंदर जी ਤੁਹਾਡੇ you have kids right you know ਬੱਚੇ ਹਨ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ they are old enough they are not with me okay. so that doesn't matter ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਖਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਮਦਰ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਐਂਡ ਕੋਈ ਕਿ ਸਟੈਪ 1 ਕਮ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਮੀ Step 2, let me hug you. Step 3, I'll call you. ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵਿਧੀ ਕੌਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਵਿਧੀ ਕੌਣ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਵਿਧੀ सिमरन दी विधि नहीं है सिमरन मैकेनिकल कोई एक्सरसाइज नहीं है हाँ ध्यान है कॉन्सेंट्रेशन कर सकते हो सवेरे उठ के अगर सवेरे बंदा जल्दी उठे अगर अमृत वेले या किसी भी टाइम अमृत वेले नहीं उठ सकता कोई गल नहीं आजकल लाइफ इज डिफरेंट देन व्हाट इट वाज 500 years ago people have to go to work early some people have to leave work at 6 o'clock some people work at 7:30 they have to leave वो चारे सवेरे किसा उठणगे 2-3 बजे ਇਹ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸਵੇਰੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਖੁੱਲਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 10-15 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਬੈਟਰ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਦ ਲੱਗਣੀ ਬੈਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਸਵਾਸ ਹੈ सिमरन खाली सवेरे 5 मिनट नहीं है जिस तरह सवेरे अगर तुहाडी डॉटर घर रहिंदी है तुसीं सवेरे उहनूं मिल के हग करदे हो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਦੀਦੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਡਾਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਨ ਨੂੰ whoever that is ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਮਾਂ ਕਰ ਪਾਏਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਾਦਰ ਕਰ ਪਾਏਗਾ ਉਂਝ there is no such thing है ना सो उसी तरह सिमरन मैकेनिकल नहीं है सिमरन कोई विधि नहीं है सिमरन लाइफ प्रोसेस है एक लाइफ दी जीण दा तरीका है सिमरन जिस तरह मां नू अपने बच्चों नाल प्यार या पिता नू अपने बच्चों दा प्यार नैचुरल होता है
ਉਸੀ ਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨੈਚੁਰਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਚਿਤ ਇੱਕ ਉਹ ਅਨਦਿਨ ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ੇਜ ਆਈ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਨਦਿਨ। ਸੋ ਇਹ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ 10 ਮਿੰਟ ਹਾਂ ਉਹ 10-15 ਮਿੰਟ ਸਵੇਰੇ ਬਿਤਾਏ ਹੋਏ ਬੜੇ ਯੂਸਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੜੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। So we can talk about it more. There are several articles that have been written on it, but I just want to make sure that I go on record clearly कि ये कोई mechanical कोई step 1, step 2, step 3 नहीं है, you know. I'm sorry. I wish it was that simple, you know. एक life ਦੇ lessons हैं, ਇਹ life changing events हैं बड़े। ये परमात्मा नाल प्यार करना एक progression है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਾ, ਫਸਟ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ, ਇੱਕ ਆਇਆ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਸੇ, ਆਏ ਨਾ ਵਰਡ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਸੇ ਤਨਵੰਤੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਸੇ ਪਤਵੰਤੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਸੇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਆਏ ਨਾ ਵਰਡ। ਜਿਹੜੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਹੁਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿਲੇ ਕੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਇਹ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕੋਈ ਜੇ ਅਗਰ ਮੈਕੈਨੀਕਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਦੀਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਔਨ ਹੈ, somebody can ਅਗਰ ਮੈਕੈਨੀਕਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਦੀਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 1 ਐ, ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 2 2, ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 3 ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਬਵਰਾਜ ਜਸਟ ਰਿਮਾਈਂਡ ਮੀ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਡਿਸਕਸ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜਸ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ 5 ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਸਟੇਜਸ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੇ ਸੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਅਗਰ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਇਹ 5 ਸਟੇਜਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਚੇਂਜਸ ਅਗਰ ਆਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ, ਸੱਚਤਾ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜੇ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ, ਉਹ ਅਖੀਰਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੱਚਤਾ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜੇ ਹਿਰਦੇ ਸੱਚਾ ਹੋਏ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਮ, ਉਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਤੱਕ ਐਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, 5-4 ਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਸਹਿਜ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਹਿਲੜੀ ਲਾਮ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀ, ਪਰ ਚੌਥੀ ਲਾਮ ਵਿੱਚ ਚੌਥੜੀ ਲਾਮ ਹਰ ਸਹਿਜ ਪਿਆ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਵਰਡ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਜੀਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਟੇਜਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਕੋਈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਲੋ, ਫਲਾਣ ਕਰ ਲੋ, ਢਿੰਗਾਣ ਕਰ ਲੋ, ਇਹ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਰੂਲਸ ਹਨ। ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਰਨ ਜਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਯੋਗ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਮੈਕੈਨੀਕਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੀਦੀ, ਕੀ ਕਰੇ ਬੰਦਾ। ਜੇ ਮੈਕੈਨੀਕਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ, ਹੈ ਨਾ। So I hope that was clear, but okay, I will touch on that topic, Hanji. I hope ਥੋੜੀ clarity ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ ਇਸ concept। Yeah, a lot of clarity ਵੀਰ ਜੀ, but ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਹੈਂਡ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਲਿਆਏ ਹੋ, so to get to the next level one needs that hand holding again, so that is all next level ਤੇ ਫਿਰ ਨੱਕ ਰਗੜੋ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਨੱਕ ਰਗੜਨ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਦੱਸੋਗੇ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਬੰਦਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਬਸ ਉਹੀ ਹੈ। I get you, but ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ
या little बस more सुखमनी is दी और what we need. 20th अष्टपदी ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਤੇ ਪਰਿਆ ਤੋਂ ਸਰਣਾ ਹੈ। Sadhana hai. Ji. ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਲਾਓ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਹੁਣ ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਬੰਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜੁੜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁੜਨ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਵਾਲਾ ਭਗਤੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਭਗਤੀ ਮੈਕੈਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਈ ਦ ਵੇ। ਜੀ ਇਹ ਰਾਵਣ ਵਾਲੇ ਤਪ ਨਹੀਂ ਹਨ ਦੀਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਤਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ ਬਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਮਰਾਂ ਨਾ। ਇਹ ਹਰਣਾਖਣ ਵਾਲਾ ਤਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਤਪ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਅੰਦਰ ਮਰਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਹਰ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਰਾਤ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਮਰਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੇ ਤਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। I wish there was a simpler way. I wish there was a way I can tell you कि a life-changing events and sare, that's what it is, Hanjiyo. Anybody else has any questions though? I'll still try to address it one day, Hanjiyo, in more depth. thank you. ਵੀਰ ਜੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ if we take it that ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਗ obviously ਸਾਰੇ they invented them and they made it, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ। ਬਟ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅਗਿਆਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ to actually be able to say the words and say it in meter and all that does require a level of education about the whole rag. So ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ suppose ਮੈਂ ਹੁਣ I am trying to learn as a North American non-Sikh from an ਜਿਹਦੇ ਨਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ, ਉਦੋਂ there was you had these gurus almost in your home ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ it then becomes a little difficult and having a ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ I mean ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਔਰ ਪਿਆਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। But I just wanted to kind of bring up these 2 points if you have any thoughts about this. First point ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੇ ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗੇ? 6 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਸਨ। 6 years it took, right, to learn all 31? 7 years, something like that. 6, 5, I don't know, 5 maybe. ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀਰ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਦੇ ਦਿਓ about 30 hours a week, 20 hours a week though, for 5.5, 6 years, you can learn all 31. It depends on ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ important ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਚਾਹ ਕਿਤਨੀ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ। ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਲਾਇਰ ਹੈ, ਵੀਰ ਜੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸਾਈਕੋ ਐਨਾਲਿਸਟ ਹਨ ਜਿਹੜੇ PhD ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਐਫਰਟ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ, ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਹੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ, ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਿਤਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੇਗਾ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਿਤਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਮਨ ਰੁਚਦਾ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਦੂਸਰਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਬੜੇ ਫੈਕਟਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਉਂਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਾਲਾ ਸੀ,
ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ so that I can answer. ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਾਂ, ਸੋ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, you know, I have seen houses the opposite also, ਵੀਰ ਜੀ. I have seen ਕਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਬੜੇ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ. ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਣਾ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਉਹ ਜਿਹੇ ਫਰੈਂਡ ਬਣ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਸਤਸੰਗ ਉਹਦਾ ਹੋ ਜਾਏ. ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ. ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਕੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮਾਪਿਓ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਲੱਗੇ, ਬੱਚੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਪਿਓ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਸ ਪਾਸੇ. ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਦੂਸਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ. ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈ, ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ. ਯਾ ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੱਲੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਈ ਵਿਸ਼ ਆਈ ਹੈਡ ਅ ਬੈਟਰ ਆਨਸਰ ਫॉर ਯੂ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਰੈਂਡਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਰਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਮਿਲੇ. ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਲੇ, ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਕਲਾਸਿਸ ਹੋਵਣ, ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਐਵਰੀ ਸੰਡੇ ਜਾਂ ਐਵਰੀ ਸੈਟਰਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਹੋਵਣ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਮਿਲੇ. ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਆਪਣੀ ਦੁਵਿਧਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਗੈਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੀਪਲ, ਇਤਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਟੀਚਰ ਢੂੰਡਣ ਨੂੰ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਨ ਮਿਲਨੇ ਬੜੇ. ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ. ਫਿਰ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਟੀਚਰ ਇੱਕ ਢੂੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮੰਨ ਵੀ ਗਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, I don't know how you do it, I don't know how you remember all the dates, I don't know how you remember all the events, so yes, it's hard. ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਆਮ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੀਆਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਚਰਚਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੰਡੇ ਕਲਾਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ. ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਅਸੀਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ. ਹਰ ਸੰਡੇ ਨੂੰ, ਐਵਰੀ ਸੰਡੇ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਾਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਕਲਾਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ. ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਝ ਪੜ੍ਹਾਈਏ. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਯੰਗ ਬੰਦੇ ਰਿਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਸੋ ਬੜੀਆਂ ਹੈਂਡ ਇਸ਼ੂਜ਼. ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਬਟ yes, you are right, Virji, it's hard for those people, but then there are exceptions. I have seen exceptions whereby people who are not born in that environment still get attracted, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਫਰੈਂਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਰੈਂਡਸ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਹੈ. Unfortunately, I'm sorry if I don't have a better answer for that. ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਅਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ. ਇਹ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਸਟੇਜ ਆਫ ਲਾਈਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਬਟ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ABC ਸਿੱਖਦੇ ਪਏ, ਮੈਂ ਤੇ IBC ਸਿੱਖਦਾ ਪਿਆ. ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ. ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਰੂਲ ਸਿੱਖ ਲਓ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟੀਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਚਮਤਕਾਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚਮਤਕਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ. ਜੇ ਉਸ ਅਨੰਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਅਗਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਭ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਸਾਰਾ. ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਦਿਸ, ਬਟ ਜੋ ਹੈ ਗੱਲ ਸੋ ਹੈ. ਜੇ ਉਹ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਪੈਸਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜੌਬ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਛੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਤੜਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੈਰਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. ਤੇ ਵੈਰਾਗ ਵਰਡ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਛੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਵਰਡ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਛੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵੈਰਾਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ. ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਿਰਹਾ ਵਰਡ ਆਇਆ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਰਡ ਆਏ ਹਨ.
जितना भी बंदे क्लासेस अटेंड कर ले, जितने मर्जी अखंड पाठ रखा ले, जितनी बारी मर्जी तीर्थां ते चला जाए, ये सारे मीन्स हैं, एंड नहीं हैं सारे। ये इथों इनकरेजमेंट मिलनी है, इथों वसीले बनने हैं सारे। पर जे एंड रिजल्ट नहीं आया ना, जे एंड रिजल्ट ये है कि परमात्मा नाल हाले भी कोई रिश्ता नहीं जुड़िया तुहाडा नाम नाल। मने कि अगर 1 महीना कोई क्लास ना होवे, 1 महीना कीर्तन ना करे, 1 महीना गुरुद्वारे ना जाए, ते तुहानू कदी फीलिंग ही नहीं आई अंदरों कि यार कुछ मिसिंग है मेरी लाइफ विच, यार मैनू दर्द है इस गल दा बड़ा। तुहाडे बच्चे तुहानू ना मिलन 1 महीना ते तुहानू दर्द हुंदा उस गल दा, यार चिट्ठी नहीं आई, जवाब नहीं आया, टैक्स्ट भेजिया सी आया नहीं वापस जवाब, आई होप दे आर ओके। यू नो क्यों हुंदा है चिंता? बिकॉज तुहानू प्यार होया ना, उन्हां नाल फिकर हुंदी है उस बंदे दी जिस बंदे नाल प्यार होवे। ये मैं बार बार कहना बिकॉज जस्ट अगर ये एंड विच नहीं होया ते फिर मेघ बिना जो खेती जाए, कर लो जिन्ने मर्जी बीज पा लो, जो मर्जी करना कर लो, ते जे उस अनंत दा प्यार अंदर नहीं आया, फिर कुछ नहीं है, फिर समझ लो जीरो ते खड़े हैं बिल्कुल। आई एम सो सॉरी टू से दिस, यू नो, बट क्योंकि बिरथी साकत की आरजा है, बिल्कुल बिरथी है ओ उम्र कट्टी हुई जो उदे ध्यान विच नहीं कट्टी हुई जड़ी। पर ए महसूस ए एकेडमिक नहीं है ना, ये कोई मैकेनिकल चीज नहीं है, कोई जिस तरह तुहाडा बच्चों दा प्यार मैकेनिकल नहीं। हाँ जी, I'm going to end the class if nobody has any questions. I'm going to leave it with that thought process। हाँ जी, सोचियो इस बारे कि जे यार मैं 1 महीना कुछ ना करा, हाले भी इतना क्लास अटेंड करके, इतना बाणी पढ़ के, जे 1 हफ्ता मैं कुछ ना करा, मेरे अंदर थोड़ा बहुत वैराग, थोड़ा बहुत ये फीलिंग आती है यार कोई मिस हो रहा है, यार मैंने अपना कोई नेड़े नहीं है, मेरा बड़े प्यारे सन वो चले गए दूर, बड़े हुण याद तड़पदी उन्हां दी। ते तीसरी लाव विच ना, जिथे पहलियां 2 लावां विच एक दंपति नूं उपदेश है ते भगत नूं उपदेश है प्रवृत्ति कर्म दा ते सतगुर पुरख मिलाए दा ते एक निर्मल भाव दा उपदेश जो दूसरी लाव विच दे के तीसरी लाव विच कहंदे हन पुरखा जे वैराग नहीं आया ना तेरे अंदर, जे तेरे अंदर परमात्मा मिस नहीं होया तैनू, हर तीजड़ी लाव बैराग उथे बैरागिया बलराम जी मन चाओ पिया बैरागी मन दे चाओ अंदर, जे वैरागी दे अवस्था नहीं प्राप्त होई वैराग दी, जे तू मिस नहीं कीता उस तेरा प्यार नहीं बन पाया, ते फिर वो तीसरी अवस्था है, 3rd स्टेज है उथे, ते फिर कोई गल नहीं बनेगी तेरी, ये मुश्किल है, फिर सहज के साथ पहुंचेगा तू, यू नो। सो एनीवे, माय जॉब इज टू कन्वे द मैसेज दी, एंड माय जॉब इज टू मेक श्योर कि राइट होवे सारा कुछ, की जो मेरी ड्यूटियां हैं, जो अगला जड़ा होएगा नहीं होएगा किस तरह होना है तुहाडे हत्थ है, यू नो, तुसी की करदे हो ओदे उत्ते। Anybody has any comments, any questions? Otherwise I'm going to मैं फतेह बुलाने लगा हूं। Thank you so much, Virji. No problem. For everything. No problem. Virji, question है Virji, मेरे grand babies that just came for 2 months from Middle East, 6, 10 and 11. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਦੀ ਮਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ, she is listening your class. Sister uncle, how are you? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। Lovely to see you. Thank you। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਸਿੱਖੇ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਆਪ ਜਾਣੂ ਹੋਵੇ ਜਪਜੀ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਚ ਪਾਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਆਏ ਜੀ ਮੇਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ, ਪਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੇ if the mother or the father or the grandparents don't even know ਕਿ ਪਹਿਲੇ 5 ਜਪਜੀ ਦੀ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆਥਰ ਸਨ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੌਣ ਸਨ, ਆਈ ਫੋਰਗਾਟ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਸਨ, ਆਈ ਫੋਰਗਾਟ ਹੂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ 10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਨਕਰੇਜ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਮਾਪਿਓ ਨਹੀਂ ਇਨਕਰੇਜ ਹੋਏ?
ਜੇ ਮਾਪਿਓ ਜਪਜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੜਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਮਝਣਗੇ ਦੱਸੋ? ਕਿੱਥੋਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੰਮ। I am so sorry to say this, Jindi ji, but ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਰਨੀ ਘਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। Unfortunately ਜਾਂ fortunately, whatever you say, mother and father ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਮ ਦਾ ਰੋਲ ਫਾਦਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਮਦਰ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਮਾਂ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੈ। ਮਾਮ, is that okay with you if I do this? ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਜਾਣਗੇ, but if the mother says yes, they will never come to me and say mom said okay, dad is if this, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਹ ਬਣੇ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਵੋਟ ਆਫ ਅਪਰੂਵਲ ਹੈ ਅੱਗੋਂ। That's the way we are. We all are that way. Mother is a so ਇਹ ਜਰਨੀ ਘਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਣਗੇ, ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਗਤ ਤਾਂ ਬਣਨਗੇ ਜੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਪਿਓ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨ? ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਣਗੇ? ਮਾਪਿਓ ਪਹਿਲੇ ਖੁਦ ਸਿੱਖਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਪ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਨ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਦਿਸ ਵਾਸ ਰੀਅਲੀ ਗ੍ਰੇਟ ਟੂ ਹੀਅਰ ਫਰਮ ਯੂ। ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ, ਹੁਣ ਸੱਚ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਫਟਿਆ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਟਰੂ, ਯੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਟਰੂ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਜਰਨੀ ਘਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਪਾਠ ਨਾ ਕਰੇ, ਖੁਦ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਜੇ ਖੁਦ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣਗੇ? ਉਹ ਜੀ ਉਹ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਦੇਖਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਗੋਜ਼ ਐਂਡ ਡਜ਼ ਦਿਸ ਔਰ ਮਾਈ ਮਦਰ ਗੋਜ਼, ਲੈਟ ਮੀ ਬੀ ਲਾਈਕ ਮਾਈ ਮਮ ਐਂਡ ਡੈਡ, ਆਈਲ ਡੂ ਦ ਸੇਮ, then it becomes then ਉਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸੌਰੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਤਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਵੈਰੀ ਮਚ ਵੀਰ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਟਿੰਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੌਰੀ I was pretty blunt on that one, but ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। I will be ਵੀਰ ਜੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ, ਵੀ ਆਰ ਸੋ ਥੈਂਕਫੁਲ। ਉਹ ਕਰਮ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ ਬਚਪਨ ਚ। ਬਾਕੀ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿੰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਇੱਕ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਅਸਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਮਮ ਐਂਡ ਡੈਡ, ਜੇ ਮਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਣਗੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਬੜਾ। ਜੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਿਲਾਵਲ, ਜੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਿਲਾਵਲ ਕੀ ਹੈ, ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਲਿਆਣ ਕੀ ਹੈ, ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਾਨੜਾ ਕੀ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਯੂ ਆਰ ਅ ਪਰਫੈਕਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫॉर एवरीथिंग ਵੀਰ ਜੀ। no there are lot of imperfect examples, ਰੋਲ ਮਾਡਲ। ਅਗਰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਰੇਜ ਹੋਏ ਮਾਪਿਓ, ਉਹ ਸਿੱਖੇ ਕੀਰਤਨ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖੋ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਟਸ ਨੈਵਰ ਟੂ ਲੇਟ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਵੀ। ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਪਾਏ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਣ ਜੀ। ਕੋਈ ਲੇਟ ਥੋੜਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਐਫਰਟ ਲੱਗਦਾ ਬੜਾ। ਪਰ ਐਫਰਟ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਹਰ ਚੀਜ਼ ਐਫਰਟ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਰਥਵਾਈਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਐਫਰਟ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਲਾਈਕ ਯੂ ਸੈਡ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਡਿਗਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਧਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹੋਵੇ ਜੀ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ $10 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇਗਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਵੱਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਇਰ ਬਣ ਜਾਗਾ ਤੇ $1.5 ਲੱਖ ਤਨਖਾਹ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲੋ ਕਿ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਇਸ ਉਮਰ ਚ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈਗੇ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਕਨੈਕਟ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਐਟ ਦਿਸ ਏਜ। ਫਟਾਫਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਭਰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ।
Anyway, I'm Thank going you to so much, Virji, for your no time. problem ji। ਹੁਣ ਮੈਂ Thank you. everybody ji goodbye ji। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਤਿਹ।